Hello, dear second year students. Welcome to English Classroom. This is Srikant, Assistant Professor of English. Today's topic is The Man Who Saved Pompey's Drop, the very first story in second year, third semester syllabus. I know that you're all very interested in listening to stories. Are you ready to listen to a very interesting story? Yes? Are you interested? Okay, let's get started. So, before going into the story, I would like to give a brief introduction about the poet, the story writer, right? So, the story is The Man Who Saved Pompey's Drop. That is the title. So, there must be some problem to this place called Pompey's Drop. It's a town, okay? A small Mofussil town, Pompey's Drop. Okay, it's not plural. The name itself has S in the spelling. Okay, Pompey's Drop. Okay, it's not apostrophe, it's simple S, right? So our author is W.J. Turner, who lived between 1889 and 1946. Okay, so is a both 19th and 20th century author. So he is the author, as you can see in the picture. Right, he's a multifaceted personality. In fact, he was born in Australia, and he was very much attracted to music since his very childhood. In order to pursue his career in writing, he shifted to England in 1907. Okay, so let's see a few points about his life. So, Walter James Redfern Turner, simply we call W.J. Turner, was born in Australia and migrated to London to pursue his career in writing. So, he is a poet, a literary critic, a novelist, and a biographer. Biographer means who writes the life stories of other people, other great personalities, right? Okay, there are autobiographies as well. So, he was very much interested in music and wrote many biographies of great musicians of the world like Mozart, Beethoven. Okay, and the present story, The Man Who Saved Pompey's Drop, is taken from one of his collections, fables, parables, and plots, revolutionary stories for the young and the old. So this is an extract from this particular series, right? Fables and parables, revolutionary stories for the young and the old. So this is a brief introduction about our author, W.J. Turner. So let's slowly get into the story. So before we go into the story once again, I would like to tell about the theme, the subject, okay? The underlying. So this story is about an economic principle. Why people actually, okay, buy things. Sometimes something goes viral and they go on. There will be panic buying during the corona situation. If the government announces something, if some curfew is going to impose, curfew is going to be imposed, lockdown is going to be imposed, people throng to markets and buy things. Maybe fear or maybe sentiment, a positive sentiment may propel people to buy things or sell things. So there is no, people are emotional. There should be some underlying sentiment. Okay, unless there is sentiment, no economic activity takes place in the society at the you know society level, community level, society level, or nations level, even at the global level as well, right? So here is the principle. Confidence is one condition, and sentiments among the people are important economic principles underlying the circulation of money. Money has to be circulated from, it should exchange hands. There should be some positive sentiment, right? And there should be confidence. If you are investing something, you should have the confidence that you should get back that money, okay, safely, two times or three times more. So this is the underlying principle which the author wants to, explain through his story. This is brought home in a lighter vein in the story.
So end of the story, we'll realize that why people actually buy things, go for buying, why there would be, okay, frenzy buying. For example, a new, what we call a cell phone, electronic gadget like cell phone. Okay, what is the cell phone newly in the market for the last few days? Tell me. OnePlus Nord. So people go on buying. This is one of the flagship mid-range phones offered by a Chinese company called, what is that company? OnePlus. So people go on buying, especially the youngsters, right? This is the theme on which our story is created, right? So beginning of the story, we'll see. Okay. So first I'll explain the beginning, and then we'll go into the story and read out the story from the textbook. And end of the day, end of the story, I'll explain the events. A few events that take place in the story, which are very, very important, which comes in the next slide, but I don't want to show the slide to you. And before that, yes, see, I'll just tell the beginning, introduction kind of thing to the story from this. Pompel's Drop, okay, as I told you, this is a small town, nondescript town, okay, town, this is town actually, okay, was undergoing economic repression or recession due to poor harvesting and poor buying for the last 2 years. That is the situation, that is the setting. In the Pompelsdorf town, people were not buying anything and selling, and there was, you know, fear factor among the people due to so many negative sentiments. They're not coming out and shopping or buying and celebrating. There was no activity. So what happens? What happened to the store, the town? Yes, and it was a small town and did a good business and supported big showrooms some 2 3 years before. Though it was a small town, it was busy with activity when it supported big showrooms. People used to get surprised the often chance visitors who come across the town. Okay, they were very curious to visit this town because there is a speciality, because it has got a railway station. They used to export things, okay, which were prepared or produced. Even the agriculture produce was exported to far off towns, to different foreign countries, and they used to import very, very luxurious goods. That's why the town supported very big showrooms. That's why the chance visitors to the town used to surprise, how come this town can afford shops like these? That was some 2 years before, but the present story is depressing. Okay, nobody was visiting there, no visitors, etc. Everything was dull and docile, right? Let's get into the story now from the textbook. Okay, the important but not capital town of Pompelsdorf lay at some distance from any other town of size, so that it was the principal shopping center of a very large agricultural area. So already I did a video on this lesson in English. This lesson I'm going to use both English and Telugu, okay, Telugu for the benefit of Telugu medium background students, right? So this town, Pompelsdorf అనే ఒక టౌన్ ఉంటుంది. ఈ టౌన్ లో నాన్ డిస్క్రిప్ట్, ఇట్స్ స్మాల్ టౌన్, ఇట్స్ బిగ్ క్యాపిటల్ టౌన్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో దట్ ఇట్ వాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ షాపింగ్ సెంటర్ ఎట్ అ వెరీ లార్జ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా. ఈ టౌన్ చుట్టూ చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టౌన్ విజిట్ చేసి, పెద్ద పెద్ద షాప్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ పర్చేజెస్ అన్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రొడ్యూస్ అంతా కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు. అక్కడ మంచి పర్చేస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అసలు చాలా బిజీ టౌన్ అన్నట్టు. దో ఇట్స్ వాజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ నాన్ డిస్క్రిప్ట్ టౌన్, పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న టౌన్ కాదు, వెరీ గుడ్ ఫర్ వెరీ బిగ్ టౌన్ ఫర్ బిజినెస్, రైట్? Farmers, fruit growers, and other producers in this area had not been prosperous for a long time, owing to a succession of poor harvests and low prices. Pompelsdorf consequently had suffered considerably. అయితే లాస్ట్ 2 3 ఇయర్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే, అక్కడ పెద్దగా హార్వెస్టింగ్, పంటలు ఏమి పండుతూ ఉండవు. తర్వాత ఫ్రూట్ గ్రోవర్స్,
ఈవెన్ ఫ్రూట్ ఆర్కాడ్స్ కూడా, ఫ్రూట్ గార్డెన్స్ లో కూడా ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ ఏం పండుతుండవు. దానికి చాలా నెగిటివ్ కారణాలు ఉన్నాయన్నట్టు. ఓకే, ఈ టైంలో మనం ఏది కూడా మనం ఎలాంటి వెంచర్స్ చేయకూడదు, మనం ఏమి కొనకూడదు. దానివల్ల మనకు చాలా డబ్బు నష్టం వస్తుంది. మనం ఇన్వెస్ట్ కొత్త ప్రయత్నాలు ఏమి చేయకూడదు. ఇప్పుడు కరోనా లాక్డౌన్ టైంలో ఎలాగైతే ప్రజలందరూ చాలా కాషియస్గా ఉన్నారో, వాళ్ళు చాలా కాషియస్గా ఉన్నారు. కరోనా టైంలో 6 months నుంచి ఆల్ సేల్స్, బిజినెస్, రియల్ ఎస్టేట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ కమ్ టు యువర్ స్టాండ్ స్టిల్, రైట్? సో అక్కడ కూడా 2 years నుంచి అలాగ జరుగుతుంది. ఓకే, ఎలాగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ ఏమీ లేవు. అందరూ చాలా డల్గా వెయిట్ అండ్ వాచ్, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం అనే కండిషన్లో చాలా నెగిటివ్గా భయంలో ఉన్నారు, రైట్? ఇట్ వాస్ నాట్ ఏ very little traffic passed through it. It was not a tourist center. Certainly, you could call it Pompey's Drop by making an interesting slight detour on the way from north to south or from east to west, but it was not on the direct route anywhere. సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టౌన్ అన్నట్టు. చాలా మంది ఒకప్పుడు టూరిస్టులు వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవరు టూరిస్టులు కూడా ఆ టౌన్ అంతా డల్గా ఉండడం వల్ల, ఓకే, ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఎవరు కూడా ఆ టౌన్ విజిట్ చేయట్లేదు. సో ఆ టౌన్కి రావాలంటే మీరు నార్త్ నుంచి సౌత్ కన్నా రావాలి, ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ కన్నా రావాలి. ఒక డిటూర్ అంటే ఒక డైరెక్ట్ డీవియేషన్ తీసుకొని మెయిన్ హైవే నుంచి ఇక్కడ రావాలన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఎవరు కూడా రావట్లేదు, రైట్? ఇట్ హ్యాడ్ ఎ రైల్వే ఫ్రమ్ విచ్ కన్సిడరబుల్ quantities of agricultural produce were in good times exported. Pompey's Drop was then a large buyer from distant industrial centers and imported most of the amenities of civilized life. ఒకప్పుడు చాలా అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ పండించేవాళ్ళు రైతులు. ఆ టౌన్లో చాలా చాలా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాళ్ళు. పెద్ద పెద్ద టౌన్స్కి, సిటీస్కి, ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఈ రైల్వే స్టేషన్ ద్వారా వాళ్ళు గూడ్స్ పంపించేవాళ్ళు. చాలా లగ్జూరియస్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు టౌన్కి తెప్పించుకునేవాళ్ళు. ఆ విధంగా చాలా బిజీ టౌన్, చాలా బిజినెస్గా ప్రాస్పరస్గా ఉండిన టైం ఒకప్పుడు, రైట్? When farmers in all the country around were prosperous, a lot of money was spent in the town, and thus it possessed luxury shops of a quality that might cause any casual traveler to wonder how such an insignificant town could support such excellent shops. The shops, however, had been carrying on only a hand-to-mouth trade for a couple of years, and there were in the trough of a depression when on the 5th December 1930s, which year it is not given, an unexpected event happened. ఇలా ఎకనామిక్ స్లో డౌన్లో ఉన్న ఆ టౌన్లో, ఎలాంటి బిజినెస్ జరగనటువంటి ఆ టైంలో 5th డిసెంబర్ అంటే మనం ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం డిసెంబర్లో జనరల్గా ప్రపంచం మొత్తం మీద? చెప్పండి. క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? Christmas festival, that is the birth date of Christmas, on after whom, okay, Christian era was begun actually. So Christmas is the very very important festival. So ఆ మంత్లో క్రిస్మస్ ఒక 20 days బిఫోర్ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆ టౌన్కి వచ్చాడు అన్నట్టు. ఓకే, ఒక ఈవెంట్ జరిగింది, రైట్? సో యు గెటింగ్ మై points here? Are you getting the story? I want your total attention here. Early in the afternoon of that winter day, while it was still daylight, a well-dressed man alighted at the principal motor car dealers in Pompey's Drop and asked for the proprietor. In normal times, he would have been told that the proprietor was engaged and requested to state his business. But it was a time when any customer was welcome, and the proprietor was hastily sent for by the only salesman still left in the firm's employment. జనరల్గా ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకున్న వ్యక్తి ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్న పెద్ద కార్ డీలర్ షోరూమ్ ముందుకు వచ్చేసి ఒక కార్లో దిగాడు. ఓకే, దిగిన తర్వాత ఒక వెహికల్లో దిగాడు. తర్వాత వాళ్ళ ప్రొపరైటర్తో మాట్లాడాలని చెప్పాడు. జనరల్గా ఆ ఊళ్ళో మామూలుగా ఉన్న టైంలో సేల్స్ మెనే అతనికి ఏం కావాలో అడుగుతాడు, అతనికి కావాల్సినటువంటి ఓకే కార్ కానీ ఏంది కానీ అతని గురించి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాడు. కానీ ఈ టైంలో అసలు ఎవరు బయర్స్ ఎవరు లేరు కాబట్టి ఈవెన్ ఒక్క విజిటర్ వచ్చినా కానీ వెంటనే ప్రొపరేటర్ పిలిపిస్తారు. ప్రొపరేటరే డైరెక్ట్గా, ఆ ఓనరే డైరెక్ట్గా మాట్లాడతారు. ప్రొపరేటర్ అంటే ఓనర్. సో ప్రొపరేటర్ వచ్చేసారు. But it was a time, okay. To him the stranger proffered his cot, which bore the name of a noble family.
some XYZ family, one of whose estates was about 50 miles distant. The proprietor of the Pompel's Drop motor business had never had dealings with the great family before, and he deferentially asked the stranger what he could do for him. The stranger proprietor రాగానే ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ ఆఫర్ చేశాడు. దానిపైన ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నేమ్ ఉంది. అతని ఫ్యామిలీ నేమ్, ఆ ఫ్యామిలీ నేమ్ మనకి ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు, సమ్ XYZ ఫ్యామిలీ అని నేను చెప్తున్నాను. సో 50 మైల్స్ డిస్టెన్స్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక టౌన్ విలేజ్లో ఉంటుంది. చాలా గ్రేట్ రిచ్ ఫ్యామిలీ అన్నట్టు. ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వీళ్ళ షాప్ వచ్చి ఎలాంటి పర్చేసింగ్ జరపలేదు, ట్రాన్సాక్షన్ జరపలేదు. ఓకే, సో వెంటనే ఈ ప్రొపరేటర్ చాలా డెఫరెన్షియల్గా, చాలా చాలా కర్టసీతోని, మర్యాదతోని అతను వాట్ హీ క్యాన్ డూ ఫర్ హిమ్, రైట్? So the stranger replied that he wanted 2 of the latest models of the famous English Rolls-Royce automobile, and produced a catalog in English showing the model and also the type of body he required. It was the most expensive limousine model made by a renowned firm of carriage and body makers in England. The price of the car he wanted was the equivalent of $3,000. Overjoyed at such a sudden piece of good fortune as a $6,000 ordered, the proprietor cautiously reminded his customer that it would take a little to obtain delivery of 2 such cars, to which the stranger replied that he wanted them as a Christmas present to his wife and his married daughter, and did not require delivery until Christmas Eve, but that delivery must be absolutely guaranteed on that date. సో అతను ఏం చేశాడంటే, ఇంగ్లాండ్లోనే చాలా కాస్ట్లీ మోడల్స్, రోల్స్ రాయ్స్ కార్స్ 2 కావాలని ఆ మోడల్స్, ఆ కార్ ఓకే బాడీ ఏ విధంగా ఉండాలో మోడల్స్ క్యాటలాగ్లో చూపించడం జరిగింది. ఓకే, సో ఈ ప్రొపరైటర్ చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు. ఇంత పెద్ద కార్స్ షోరూమ్ తీసుకురావాలని టైం పడుతుందని టైం అడిగాడు. సో అతను కూడా ప్రస్తుతం ఏం అవసరం లేదు, క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజు, అంటే క్రిస్మస్ యాక్చువల్ ఫెస్టివల్కి ముందు రోజు క్రిస్మస్ ఈవ్ ఉంటుంది. ఈ 25th of December అయితే 24th ఓకే మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను తీసుకుంటాను. ఈ 2 కార్స్ కూడా వాళ్ళ వైఫ్కి అండ్ వాళ్ళ మ్యారీడ్ డాటర్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఆ ముందు రోజు నేను, నా షౌఫియర్ అంటే ఇంకొక డ్రైవర్ వచ్చేసి 2 కార్స్ డెలివరీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పేసి, ఈ $3,000 ఒక రోల్స్ రాయ్స్ కార్, రెండింటి కలిపి $6,000 అవుతుంది, ఇది ఆర్డర్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ ప్రొపరైటర్ చాలా షాక్కి, ఆనందానికి, చాలా ఎక్సైట్మెంట్కి, ఎంతూజియాజానికి గురయ్యాడు, రైట్? ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ డీల్. అలాంటి ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ కండిషన్లో 2 బిగ్ కార్స్ ఆర్డర్ రావడం అతనికి ఊహించినటువంటి, లైఫ్లో ఊహించినటువంటి ఒక పరిణామం, రైట్? This presented no difficulties and the order was taken. The stranger declared that he and his chauffeur would come to take delivery of the 2 cars on the morning of that day, bringing his check with him for the total amount. After his departure, the proprietor rushed to tell the good news to his wife, and in his excitement, remarked that she might order herself a handsome piece of jewelry as a Christmas box. The next day, his wife went to the best jeweler shop in the town and asked to see some necklaces. She was a very good-looking woman, and the jeweler, who knew the garage proprietor and the motor dealer as a sound and sober businessman, showed her several of his more expensive pieces. He then cunningly produced a most beautiful necklace, which he had bought years previously in prosperous times, but had given up hope of selling. Seduced by both its price and its beauty, and thinking that her husband was not likely to do such a lucky stroke of business again in any one day and be in so generous mood, the motor dealer's wife ordered the necklace to be delivered to her house on Christmas Eve. తర్వాత ఏం జరిగింది, ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత తను కంఫర్టబుల్గా టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు. వెంటనే ఎక్సైట్మెంట్లో వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆమెకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. ఆమె ఒక మంచి కాస్ట్లీ హ్యాండ్సమ్ జ్యువెలరీ కొనుక్కోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ డేనే ఆమె ఒక పెద్ద జ్యువెలరీ, ఆ టౌన్లో ఉన్న పెద్ద జ్యువెలర్ షాప్కి వెళ్ళేసి ఒక కాస్ట్లీ జ్యువెలర్ నెక్లెస్ ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఇతను ఒక బిగ్ కార్ డీలర్ వైఫ్ అని చెప్పేసి, అతను ఎప్పుడు కూడా
తను అమ్ముతానని ఊహించినటువంటి ఒక జ్యువెలరీ, చాలా కాస్ట్లీ జ్యువెలరీ చూపించడం జరిగింది. ఒక పెద్ద నెక్లెస్ చూపించడం జరిగింది. తన బ్యూటీని చూసి ఈమె కూడా మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశం రాదని చెప్పేసి వెంటనే ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డెలివరీ ఎప్పుడు జరగాలి? ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రిస్మస్ ఈవ్. కార్స్ ఏ రోజు డెలివరీ కావాలో ఇవి కూడా క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజే జరగాలి. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజు వాళ్ళకి ఆ డబ్బు వస్తుంది. ఆ డబ్బుని ఇక్కడ ఈమె చెల్లించి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా. సో లైక్ దాట్ it happened. Next, what happens? Overjoyed at the profit he had made and at disposing of so expensive and unreasonable a piece in such lean times, the jeweler at dinner that night said to his wife, "My dear, you have long needed a new fur coat. You may buy yourself a good one for Christmas, as I have done a very nice bit of business today." Okay. ఆ జ్యువెలర్ కూడా వెంటనే వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈరోజు చాలా బిగ్ బిజినెస్ జరగడం జరిగింది. ఓకే, ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి ఆ నెక్లెస్ కూడా అమ్మేయడం జరిగింది. సో యూ కెన్ ఆల్సో గో అండ్ బై ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. చాలా రోజుల నుంచి కోరుకుంటున్నటువంటి ఫర్ కోట్. ఓకే, అది చాలా కాస్ట్లీ ఐటమ్, కొనుక్కోవచ్చు. వచ్చి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఒక గిఫ్ట్గా అతను ప్రజెంట్ చేస్తాడు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ డస్ షీ డూ? ఆమె ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద జ్యువెలర్స్ వైఫ్ హేజెంట్ టు ద furriers and bought a fine mink fur coat. It was more than her husband would have expected her to spend, she knew, but she thought to herself, trade is evidently improving. The bad times are perhaps over. There may be a bumper harvest next year, and why should I wait forever for a really good coat? The best things are always the cheapest. Exhilarated but unsatisfied, since the coat was not to be delivered until Christmas Eve, she then went on to a number of other shops and made many purchases for delivery by Christmas Eve, so as to bring her wardrobe into harmony with her magnificent new coat. సో వెంటనే ఆమె నెక్స్ట్ డే ఒక ఫర్రియర్ షాప్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఫర్రియర్ అంటే ఈ లెదర్ జాకెట్స్ అండ్ ఇలాంటివి ఆమె షాప్కి వెళ్ళడం జరిగింది. చాలా కాస్ట్లీ మింక్ అంటే ఒక యానిమల్, చాలా రేర్ యానిమల్ అన్నట్టు. చాలా దేశాల్లో దీన్ని స్మగుల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మింక్ ఫర్ కోట్ను ఆమె ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది చాలా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే కూడా చాలా కాస్ట్లీ. బట్ స్టిల్ ఆమె ఇలాంటి అవకాశం రాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి, ఎనీవే బిజినెస్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ షీ సేయింగ్? ఆమె ఏమైనా ఆలోచిస్తుంది? ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద చీపెస్ట్, ఎగ్జిలరేటెడ్ బట్ అన్సాటిస్ఫైడ్. చాలా బెస్ట్ థింగ్స్ మనం చాలా కాస్ట్లీ అనుకుంటాం, కానీ వాటి రియల్ వర్త్కి చాలా చీపే అవి. మోర్ ఓవర్ షీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఇంకొక కొద్ది రోజుల వరకు అది డెలివరీ జరగదు కాబట్టి పక్కన ఉన్న అన్ని షాప్స్లోకి వెళ్ళేసి దీనికి తగ్గట్టుగా ఆమె వార్డ్రోబ్ నింపేయడానికి ఆల్ ఓకే అదర్ యాక్సెసరీస్ అన్ని కూడా ఆమె కొనేయడం జరిగింది. రైట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? The optimism of the jeweler was shared by the furrier, who badly needed a suit, shoes, socks, and other things, which he accordingly ordered on the following day, together with a new type of safety razor he had long coveted. But as he was a careful man, he stipulated for delivery not before the coming Christmas Eve. సో ఈ ఫర్రియర్ కూడా చాలా ఆప్టిమిజంతోని జ్యువెలర్స్ వైఫ్ ఏ విధంగా కొనుక్కోవడం జరిగిందో, ఇంత పెద్ద పర్చేజ్ జరగడం జరిగిందని చెప్పేసి దానికి చాలా రోజుల నుంచి ఒక హార్ట్స్ డిజైర్, కమిటెడ్ కొన్ని వస్తువులు, కొన్ని యాక్సెసరీస్, ఆబ్జెక్ట్స్ కొనుక్కోవాలని ఉంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ సూట్, షూస్, సాక్స్, అదర్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కొన్ని చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా అతను అవన్నీ కూడా క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజే ఓకే డెలివరీ కావాలని అతను డెలివరీ కోసం ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, the appetite for spending, like any other appetite, grows with use, and a positive urge of spending was thus there in Pompey's stop. Appetite అంటే ఆకలి అంటే హంగర్. ఓకే, మనం హంగ్రీగా ఒక స్వీట్ ఐటమ్, మనం స్వీట్ డిష్ ఏదైనా తింటా ఉంటే ఇంకా మనం తినాలనిపిస్తుంది. అట్లాగా అది ఇంకా అపిటైట్ పెరుగుతూ ఉంది. మంచి బుక్స్ చదవాలి అంటే ఆ బుక్స్ చదువుతూ వెళ్తాం. రైట్, ఒక గేమ్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న గేమ్ ఆడితే ఇంకా అదే గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాం. అపిటైట్ అనేది, హంగర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే వాట్ ఈస్ సేయింగ్, లైక్ ఎనీ అదర్ అపిటైట్ గ్రోస్ విత్ యూజ్. మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, మంచి స్టోరీ బుక్స్ చదువుతుంటామో అలాంటి బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా బయింగ్ అనేది కూడా అపిటైట్ లాగా ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చి, ఆప్టిమిజం అనేది కూడా ఒక అపిటైట్ లాగా ఒకరి నుంచి ఒకరి స్ప్రెడ్ అవుతూ, ఆప్టిమిజం ఆశావాద దృక్పథం అపిటైట్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్? అండ్ a positive urge of spending was thus there in Pompey's shop. పాజిటివ్ అర్జీ ఆఫ్ స్పెండింగ్, పాజిటివ్గా కొనాలి ఒక అర్జీ, ఒక మ్యాడ్నెస్. ఓకే, ఒక అందరిలో ఒక వేవ్ లాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అర్జ్
Arji and start అయిపోయింది. Soon everybody in the town was buying something, and consequently everybody was selling something, and a sudden prosperity surged through Pompey's drop like a raging fire. ఓకే, అక్కడ ఊళ్ళో ఒక ఫైర్ వచ్చినట్టుగా ఒకరెవరెవరు కొంటూ ఉన్నారు, బై చేస్తూ ఉన్నారు, ఇదంతా టౌన్ లో స్టార్ట్ అయిపోయింది. The streets were filled, everyone everywhere. One saw cheerful faces and people going in and out, buying and celebrating their purchases at lunch and tea in their favorite restaurants. In some mysterious way, the inhabitants of Pampalsdorf formed themselves released from the years of depression, self-suppression. ఈ విధంగా వాళ్ళ స్ట్రీట్స్ అన్ని కూడా బిజీగా పీపుల్తో చీర్ఫుల్, ఒకరికొకరు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పుకోవడం, వాళ్ళు ఏదైనా వస్తువు కొంటే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఒక లంచ్, ఓకే, పార్టీ జరుపుకోవడము, తర్వాత ఒక టీ రెస్టారెంట్, ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళడము, అందరూ కూడా సెలబ్రేషన్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. Got my point? They had economized for so long, they had so scraped and paid and denied themselves this, that, and the other, minimizing their expenditure to the barest hand-to-mouth necessities, wearing their old clothes and not daring to spend a penny without hours of anxious calculation, that they now rushed into their present happiness with a positive fury of delight. అంతవరకు వాళ్ళు చాలా చాలా ఆలోచించి ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు. ఒకటి ఖర్చు పెట్టాలని చాలా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఓల్డ్ క్లోత్స్ ధరించేవాళ్ళు. చిన్న వస్తువు కొనాలంటే 100 సార్లు క్యాలిక్యులేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చాలా డేరింగ్గా పరిగెత్తారు అన్నట్టు. దే ఆర్ రష్డ్ ఇంటు ద స్ట్రీట్స్ టు బై థింగ్స్ విత్ సమ్, ఓకే, enthusiasm, with some positivity, some mysteriousగా ఒక చేంజ్ వచ్చేసింది అన్నట్టు. రైట్, టౌన్ అంతా కూడా ద వెరీ ఫేస్ ఆఫ్ ద టౌన్ చేంజ్డ్. ఓకే, infected by the spirit, even the town council authorized expenditure on several improvement schemes which had been long held up. And a fortnight after the stranger's visit to the car dealer, the whole face of Pompelsdorf had changed. The town buzzed with activity and pleasurable enjoyment. It was not long before this state of things affected the entire country around, and neighbors flocked into the town from far and near to enjoy its gay and festive atmosphere. సో 15 days, ఫోర్త్ నైట్లో 15 daysలో ఆ టౌన్ అంతా కూడా ఫెస్టివ్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈవెన్ టౌన్ కౌన్సిల్, ఆ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు కూడా అన్ని రోజులు పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ని ఫాస్ట్గా రిలీట్ చేసి, ఓకే, గార్డెన్స్, క్లెన్లీనెస్ యాక్టివిటీస్, బ్యూటిఫికేషన్, అన్ని యాక్టివిటీస్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేశారు. ఫండ్స్ గ్రాండ్ చేయడం జరిగింది. ద ఫేస్ లిఫ్ట్ జరగడం జరిగింది. ఆల్ ద స్ట్రీట్స్, గార్డెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వెల్ డెకరేటెడ్, వెల్, ఓకే, రిఫర్బిష్డ్, అన్నీ కూడా చాలా అందంగా తయారైపోయాయి అన్నట్టు. రైట్, సో it was long before this state of things affected entire country around, and the neighbors flocked into the town from far and near to enjoy its gay and festive atmosphere. Neighboring country అంటే విలేజర్స్, ఆల్ విలేజెస్ నుంచి ఈ టౌన్లో జరుగుతున్న యాక్టివిటీని చూడడానికి వాళ్ళు కూడా వచ్చి దే ఆల్సో పార్టిసిపేట్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. రైట్, every day as Christmas drew nearer, business improved, and the health and well-being of the inhabitants and of the whole countryside improved with it. పక్కనున్న కంట్రీ సైడ్ అంటే ఆల్ విలేజెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. వాళ్ళల్లో కూడా చాలా పెద్ద కదలిక రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా డెసిషన్ తీసుకున్నారు, చాలా డేరింగ్గా ముందుకెళ్తున్నారు అన్నట్టు. డేరింగ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, డేరింగ్గా పర్చేస్ చేస్తున్నారు. అండ్ న్యూ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం మేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫెల్ట్ ఎవ్రీవేర్, అండ్ ఈవెన్ దోస్ surrounding farmers whose situation had become so bad that they had scarcely retained the energy or courage to go on cultivating more than a fraction of their land, started plowing up neglected fields, ordering seeds, and launching out on new experiments. ఫార్మర్స్ అంతవరకు చాలా భయంతో వాళ్ళ ల్యాండ్లో ఒక పోర్షన్ మాత్రమే కల్టివేట్ చేస్తూ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ టోటల్ ల్యాండ్ని కొత్త కొత్త మెథడ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి కొత్త కొత్త విషయాల్ని కనుక్కొని సీడ్స్ తెప్పించుకొని వాళ్ళు ఆల్ ఫార్మ్స్ కూడా ప్లవ్ చేసి కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఒకసారి కల్టివేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే, గ్రామాల్లో స్టార్ట్ అయిందంటే టౌన్స్ మొత్తం ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఎకానమీ అనేది పెరిగిపోద్ది. రైట్, సో on the morning of Christmas Eve, what happens finally? Finally here comes the D-Day. D-Day అంటే the final day, the decision day, okay, the judgment day అంటాం కదా. సో ఆ రోజు రాని వచ్చింది. What is that day? Christmas Eve, 24th December. The tomorrow, the next following day would be Christmas. Christmas Eve ఆ రోజు ఏం జరగాలి? ద స్ట్రేంజర్ ఎవరైతే వచ్చి ఆర్డర్ చేయడం జరిగిందో 2 కాస్ట్లీ కార్స్, ఆ $6,000 పే చేసి పట్టుకెళ్ళాలి.
సో ఆ విధంగా అందరు వెయిట్ చే ఆ డే వస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దే యూ మస్ట్ బి very anxiously waiting what is going to happen that day, right? The morning of Christmas Eve, the car dealer arose cheerfully. He had done much more business than he could have anticipated a month earlier. సో ఆ రోజు మార్నింగే చాలా ఆనందంగా అతను రెడీ అయిపోయాడు. అయితే ఈ 1 month లో అతను ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత మామూలు టైమ్స్లో కంటే కూడా డబుల్ ద బిజినెస్ అతను చేయడం జరిగింది. చిన్న చిన్న కార్స్ కావచ్చు, అవి కూడా కొనుక్కోవడం జరిగింది. సో దట్ వాస్ రియల్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. చాలా ఎక్కువ బిజినెస్ చేయడం జరిగింది. Ever since the stranger had ordered those 2 cars, business had looked up. Business చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది. Not only his business, all other businesses improved in the town. The 2 Rolls-Royce cars had arrived and had been on display in his show window for some days. The presence of these resplendent shining monsters, aglitter with glass and steel in the main street of Pompey's Drop, put the final festive touch to the town's gaiety. They had been the special admiration of all the boys in the town, and everybody had said to themselves as they passed, things are looking up. సో ఫైనల్ టచ్ ఏంటంటే అతను ఆర్డర్ చేసినటువంటి ఆ 2 Rolls-Royce కార్స్, ఓకే, ద 2 glittering మెటాలిక్ మాన్స్టర్స్ షోరూమ్ లో అతను డిస్ప్లేలో పెట్టాడు. అందరు అటు నుంచి పోయే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న యంగ్స్టర్స్ అందరు చూసి వాట్ ఐ చేంజ్ ఇన్ ద టౌన్, చాలా టౌన్ చేంజ్ అయిపోయింది అని చాలా వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్ గా అడ్మిరేషన్ తో చూస్తూ వెళ్తున్నారు. టౌన్ లో ఫైనల్ గా అన్నిటికంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం రావడం జరిగింది? 2 Rolls-Royce కార్స్ ఆ షోరూమ్ లోకి రావడం జరిగింది, రైట్? Sometime in the afternoon on the Christmas Eve, the town's chief hardware merchant, an old friend of the car dealers, dropped in to see him and suggested a drink. సో ఆఫ్టర్నూన్ ఏమైందంటే ఈ టౌన్లో ఉన్న చీఫ్ హార్డ్వేర్ అంటే మెటల్ మర్చెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఐరన్ ఇవన్నీ అమ్మేవాళ్ళు. చీఫ్ అంటే నెంబర్ 1 మర్చెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇతను ఎలాగా నెంబర్ 1 కార్ డీలరు, నెంబర్ 1 మర్చెంట్, హార్డ్వేర్ ఐరన్ షాప్ ఓనర్ అనుకోండి. సో ఇతని ఫ్రెండ్ అన్నట్టు. అతను ఇతనితోని ఆ క్రిస్మస్ ఈవెంట్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మీట్ అవ్వడానికి వచ్చాడు, రైట్? యాజ్ ఎవర్ ఎంజాయింగ్, డ్రాప్డ్ ఇన్ అంటే టు విజిట్, డ్రాప్ ఇన్ టు విజిట్, టు కాల్ ఆన్, టు విజిట్, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రేజెస్, ఓకే? సో and suggested a drink because that was the festival season. They wanted to have a drink because it was a cold country. It was very normal, just like we offer tea to the strangers and guests. They said they wanted to have a drink in order to celebrate the occasion, right? So as they were enjoying it, he said to the car dealer, I have just had a big order for barbed wire from the lunatic asylum, mentioning an expensive establishment for private patients. The fencing in the whole place with a 10-foot fence as one of their most valuable inmates escaped 5 weeks ago. Apparently, he was one of the families of Dash XYZ. Okay, I'll come to that little later. And he then mentioned the name of the stranger had given to the car dealer. సో తను మాటల్లో ఏం చెప్పాడు? హార్డ్వేర్ మర్చెంట్ తన ఫ్రెండ్ తోని, ఓకే, వాట్ డిడ్ ఇట్ టెల్? ఐ హావ్ జస్ట్ హ్యాడ్ అ బిగ్ ఆర్డర్. ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు బిగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది. జస్ట్ లైక్ కార్స్ గురించి ఎట్లా ఆర్డర్ వచ్చిందో, నాకు మార్నింగ్ ఒక బిగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది. పక్కన ఉన్నటువంటి మెంటల్ అసైలం వాళ్ళు ఒక 10 feet ఫెన్సింగ్, బ్యార్వుడ్ వైర్ అంటే ఇనుపతో చేసిన ముళ్ళ కంచె లాంటిది, ఇనుప వైర్తో చేసినటువంటిది. జస్ట్గా కొన్ని ఫామ్ హౌస్లో ఇలాంటి ఫెన్సింగ్ పెడతారు, అది కావాలి. 10 feet తోని మొత్తం హోల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. సో బిగ్ బిజినెస్ డీల్ అన్నట్టు అది, ఓకే? ఎందుకంటే వాళ్ళ అసైలం నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. సో మళ్ళీ అలాంటి జరగకుండా, వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు రాకుండా వాళ్ళకి ఫెన్సింగ్, ఐరన్ ఫెన్సింగ్ పెట్టాలి. బ్యార్బుడ్ వైర్ ఒకటి, ఐరన్ బ్యార్బుడ్ వైర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. అది నాకు రావడం జరిగింది. ఒక ఫ్యామిలీకి చెందిన వ్యక్తి ఎవరు? ఫస్ట్ ఏ పేరు, ఒక పేరు మెన్షన్ చేశాడు, XYZ. అక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదు. ఆ ఏ పేరుతో చెప్పడం జరిగిందో అదే పేరుని ఆ ఫస్ట్ లో వచ్చినటువంటి 15 days 20 days వచ్చినటువంటి ఆ స్ట్రేంజర్ తన విజిటింగ్ కార్డ్ పైన చూపించడం జరిగింది. దట్ సేమ్ పర్సన్ కుడ్ హావ్ బీన్ దిస్. సో ఎవరతను? ఆ మెంటల్ అసైలం నుంచి తప్పించుకున్న వ్యక్తి. మెంటల్ అసైలం అంటే మెంటల్ పీపుల్, మ్యాడ్ పీపుల్ని అక్కడ ప్రొటెక్షన్ కోసం, సేఫ్టీ కోసం వస్తారు అన్నట్టు. బికాస్ దే కాంట్ కీప్ మెంటల్ పీపుల్, మ్యాడ్ పీపుల్ ఎట్ హోమ్స్, రైట్?
So he was completely mad, and his family paid a very large sum for his keep. He will be a great he will be a very great loss to the asylum, which is not doing too well as everybody now sends their lunatics to the country asylum. ఇది ఒక డ్యామేజ్ అన్నట్టు. ఒక మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి అసైలం నుంచి వాళ్ళు ఒక పేషెంట్ని ఓకే దాంట్లో వాళ్ళు సరిగ్గా సేఫ్టీతో చూసుకోలేకపోయారు. అతను ఎస్కేప్ అయ్యేలాగా అవకాశం ఇచ్చారు. సో ఎవరు కూడా వాళ్ళకి పెద్ద చెడ్డ పేరు వచ్చింది. ఓకే కొత్త వాళ్ళు ఎవరు కూడా పేషెంట్స్ పెట్టడానికి అక్కడ రావట్లేదు. మెంటల్ మ్యాడ్ పీపుల్ని పక్కన విలేజెస్కి వెళ్తున్నారు. సో దీన్ని డ్యామేజ్ రిపేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్గా వాళ్ళు ఒక బ్యార్బిడ్ వైర్ ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక బిగ్ ఫ్యామిలీను సంబంధించిన ఒక మ్యాడ్ పర్సన్ ఎస్కేప్ అవ్వడం జరిగింది 2 weeks బిఫోర్ రైట్. సో దట్ కార్ డీలర్ లుక్డ్ ఎట్ హిస్ వాచ్. ఫైనలీ ఇదంతా వినతా అర్థమైపోయింది. అతను వాచ్ చూసాడు. వాట్ ఈస్ ద టైమ్? ఇట్ వాజ్ 5:45 on Christmas Eve. It was already quite dark and snow was falling. ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 6 o'clock అయిపోయింది. 5:45 అంటే 5:45 అంటే ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ టైం అయిపోతుంది డిసెంబర్ టైంలో రైట్. ద బెల్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వర్ రింగింగ్ మోరీలీ. క్రిస్మస్ ముందు రోజే ఆల్ చర్చెస్ అన్ని కూడా ఫెస్టివిటీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అన్ని చర్చెస్ అన్ని కూడా బెల్స్ రింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ద టూ Rolls Royce glittered in the darkness and the car dealer knew that they would not be called for the day. సో అతనికి అర్థమైపోయింది క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ప్రీవియస్ డేనే ఈవినింగ్. సో ఆ రోల్స్ రాయ్స్ అలాగే వెలుతురులో గ్లిటర్ అవుతా ఉన్నాయి, షైన్గా మెరుస్తూ ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్గా ఆ రోజు దే విల్ నాట్ బి విజిటెడ్, దే విల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఫర్ ద డే. ఆ రోజు ఇంకెవరు కూడా కొత్త పర్చేస్కి రాడు, ఇంక్లూడింగ్ ద స్ట్రేంజర్ హూ ఆర్డర్. అతను కూడా రాబోట్లేదు అనేది కార్ డీలర్కి క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. సో అతను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు చెప్పండి? చాలా బాధగా రియాక్ట్ అవుతాడా? ఎందుకంటే అతన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కార్ ఒకవేళ డెలివరీ ఆ $6,000 ఇచ్చి డెలివరీ అవుతే అన్ని జరుగుతాయి, అన్ని అది బేస్ చేసుకొని జరిగి కానీ జరగలేదు. ఓకే జరగబోట్లేదు మనకు అర్థమైపోయింది. సో యూ విల్ బి షాక్. వాట్ విల్ బి ద రియాక్షన్? ఓకే ఇట్ డిడ్ నాట్ మ్యాటర్. కానీ అది పెద్దగా విషయం కాదు. ఇప్పుడు ఆ 2 కార్స్ని అతను డెలివరీ పట్టుకెళ్ళినా పర్లేదు, $6,000 పే చేసినా పర్లేదు, పే చేయకున్నా పర్లేదు. నా థింగ్స్ ఆర్ చేంజ్ ఆల్రెడీ. దానికి అతను ఊహించిన ఒక 1 monthలో ఏదైతే బిజినెస్ జరగాలి దానికి డబుల్ జరిగిపోయింది. ఈ కెన్ అఫోర్డ్ టు కీప్ దీస్ 2 Rolls Royces ఇన్ ఈ షోరూమ్ అండ్ ఈ కెన్ అఫోర్డ్ టు కీప్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్. ఇంకొక బిగ్ డీల్ వచ్చేందరికి అతను వెయిట్ చేయగలడు. బికాజ్ అతనికి అంత ఎకనామిక్ పొటెన్షియల్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు రైట్. బిజినెస్ హాస్ బీన్ సో గుడ్ దట్ హీ కుడ్ అఫోర్డ్ టు కీప్ దెమ్. అతను ఉంచుకోగలడు వాటిని రెండింటిని కూడా అఫోర్డ్ చేయగలడు, రేట్ని బేర్ చేయగలడు రైట్. He raised his glass reflectively. ఆలోచిస్తూ the drinking glass he raised to his friend. Long live the lunatic. Instead of scolding and abusing and frustration గురి కాకుండా తను చాలా సాటిస్ఫాక్షన్తోని చాలా కృతజ్ఞతతోని లాంగ్ లివ్ ద లునాటిక్. ఏ లునాటిక్ అయితే అసైలం నుంచి పారిపోయాడో, అదే లునాటిక్ ఎవరైతే ఆ రిచ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన లునాటిక్ మ్యాడ్ పర్సన్ ఎవరైతే తన దగ్గర ఆర్డర్ చేశాడో, ఎవరైతే అతను వస్తాడు తన 2 cars డెలివరీ తీసుకెళ్తాడు అనుకుంటున్నా అతను రాకపోయింది, ఒకసారి రాలేదు. అయినా కానీ అతని పైన ఒక గ్రాటిట్యూడ్ తోని లాంగ్ లివ్ ద లునాటిక్ బ్లెస్డ్ హిమ్. హి డిడ్ంట్ కర్స్ హిమ్, కర్స్ చేయకుండా బ్లెస్ చేశాడు. అతనికి చాలా మ్యాడ్నెస్ పోయి చాలా హెల్దీ పర్సన్గా సేన్ పర్సన్గా తయారవ్వాలని కోరుకున్నాడు. వెల్ విష్ అండ్ బెస్ట్ విషెస్ అతనికి ట్రిబ్యూట్స్ పే చేశాడు రైట్. హి ప్రపోజ్డ్ అండ్ టోల్డ్ హిస్ స్టోరీ. అతని స్టోరీ చెప్పడం తనకి యాక్చువల్గా ఏ విధంగా జరిగింది. ఓకే ద హార్డ్వేర్ మర్చెంట్ ఒక పేరు చెప్పాడు. సో తనకు అర్థమైంది. ఇంకా తన ఫ్రెండ్కి హార్డ్వేర్ మర్చెంట్ తెలియదు. సో ఇతను తన స్టోరీ చెప్పాడు. అదే పేరున్న వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చాడు, ఈ విధంగా జరిగింది. బట్ నో వరీస్, నో ఇష్యూస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే ఐ కుడ్ కాంపెన్సేట్ ఫర్ దీస్ 2 cars. తీసుకెళ్ళకపోయినా ఆ $6,000 నాకు ఎప్పుడో వచ్చేసింది. గాట్ ద పాయింట్. సో ఈ టోల్డ్ ఈ స్టోరీ. అప్పుడు అతనికి కూడా చాలా సర్ప్రైజ్. ఓ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. సో ఒకటి లేని దాని గురించి ప్రజలంతా సెంటిమెంట్ను ఊహించుకొని మళ్ళీ ఎకనామిక్గా చాలా ఫాస్ట్గా పాజిటివ్గా అయిపోయారు. సో ఎకనామిక్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ థింకింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇలాంటి సెంటిమెంట్ ఎమోషన్స్ చాలా ఉంటాయి ఎకనామిక్స్లో రైట్. The 2 friends then drank cheerfully to the greatest benefactor of the town of Pumpelsdorf had ever known. వాళ్ళిద్దరు చాలా cheerfulగా అతనికి చాలా గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తూ ద గ్రేటెస్ట్ బెనిఫాక్టర్ ఆఫ్ పంపెల్స్డ్రాఫ్. ఇతను మ్యాడ్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు, కావాలని చేయలేదు. ఇట్ హ్యాపెన్ సో యాక్సిడెంటల్లీ బట్ ఇట్ అఫెక్టెడ్ ద ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద టౌన్.
సో వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఆ ఈవినింగ్ స్పెండ్ చేశారు. డ్రాంక్ cheerfully ద గ్రేటెస్ట్ బెనిఫాక్టర్ ఆఫ్ ద టౌన్ ఆఫ్ పంపెల్ స్టాప్ ఎవర్ సీన్. అలాంటి బెనిఫాక్టర్ ఇంకా వేరే ఎవరు కూడా మంచి సేన్ పర్సన్ కానీ వైస్ ఎకనామిక్ పండిట్స్ కానీ ఎకనామిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ మార్చేవాళ్ళు కాదు. బికాస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బిగ్ ఫ్యామిలీ, థింకింగ్ కూడా బిగ్ ఉంటుంది. దో ఈజ్ మ్యాడ్, రోల్స్ రాయ్స్ కావాలి అనుకోవడమే అక్కడ. అతను మ్యాడ్ కండిషన్లో అయినా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది. టౌన్లో చైన్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో దట్స్ ద స్టోరీ. అండ్ ఐ విల్ జస్ట్, as I promised you, I put the important events. Okay, what are the sequence of events that took place in the story? Write my point. The sequence of events. First point, I have given 5 points here. First point is on December 5th of 1930s, 1903. 30s and which year we didn't know. The author did not mention the year. A stranger orders 2 Rolls Royces for $3,000 each to be delivered on Christmas Eve from the car dealer of the biggest showroom of the town. First event ఏంటి, 5th December రోజు 2 కార్స్ని ఒక స్ట్రేంజర్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతవరకు ఆ టౌన్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్, ఎలాంటి బిజినెస్ కూడా 2 yearsగా లేదు. Then 2, the proprietor of the showroom offers his wife to buy rich jewelry for Christmas. Okay, in his excitement and thrill. ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో 2 కార్స్ కోసం బిగ్ బిజినెస్ ఆర్డర్ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్సైట్మెంట్లో తన వైఫ్కి గిఫ్ట్గా ఒక జ్యువెలరీ కొనుక్కోమని చెప్పేసి తన వైఫ్కి ఒక ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రొప్రైటర్ కార్ డీలర్ తన వైఫ్కి ఓకే జ్యువెలరీ కొనుక్కోమని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఈవెంట్? హిస్ వైఫ్ ఆర్డర్స్ ఏ కాస్ట్లీ నెక్లెస్ ఫ్రమ్ ఎ జ్యువెలర్ టు బి డెలివర్డ్ ఆన్ ద క్రిస్మస్ ఈవ్. ఆమె ఒక పెద్ద కాస్ట్లీ నెక్లెస్ ఒకటి ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది, అది కూడా క్రిస్మస్ ఈవ్ నాడు డెలివర్ అవ్వాలి. The fourth event, in the same fashion, the jeweler's wife orders costly mink fur coat from a furrier to be delivered on the Christmas Eve and other accessories. So, jeweler's wife కూడా ఒక ఫర్ షాప్ నుంచి ఒక కాస్ట్లీ మింక్ ఫర్ కోట్ని ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అది ఎలాగో ఆర్డర్ డెలివరీ లేట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి యాక్సెసరీస్ కూడా డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ద ఫిఫ్త్ ఈవెంట్, సో చివరిగా ఇంటర్న్ ఫరియర్ ఏం చేస్తాడు, అతనికి కూడా పెద్ద ఆర్డర్ రావడం జరిగింది. ఓకే, ఆర్డర్ని అతను ఎప్పుడు డెలివర్ చేయాలి? క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజు డెలివర్ చేయాలి. సో దట్ ఫరియర్ బాట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ద కాస్ట్లీ యాక్సెసరీస్ లైక్ సూట్, షూస్, సాక్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ టు బి డెలివర్డ్ ఆన్ ద క్రిస్మస్ ఈవ్. అందరూ వాళ్ళ వైఫ్కి ఇది కొనుక్కోవాలి అని చెప్పేసి, ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలని చెప్పేస్తే ఇతను తనకు తాను ఇవి కావాలని తాను చాలా కమిట్ చేసినటువంటి చాలా రోజుల నుంచి అతను చాలా డిజైర్ ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అని ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈ 5 మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టోరీలో, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఫైనల్లీ ఆన్ ద D-Day, on the final day, on the decision day, the stranger who ordered the Rolls Royce did not turn up. అతను రాడు. Okay, who turns out to be a lunatic from a rich family who had escaped from the lunatic asylum. అతను రాడు. మళ్ళీ అతను ఎవరని మనకు తెలుస్తుంది ఈ కథలో? అతను ఒక మ్యాడ్ పర్సన్. ఒక సేమ్ డే అతను ఏ రోజు అయితే ఆర్డర్ చేశాడో అంతకు ముందు రోజే అతను అసెంబ్లీలో నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడు వాళ్ళకి తెలియకుండా, రైట్? The proprietor doesn't regret the fact, but instead pays his tributes to the greatest benefactor of the town, Pumpel's Drop, for saving from an economic crisis as he drank with his dear friend, the chief hardware merchant of the town. సో ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత కార్ డీలర్ ఎలాంటి షాక్ గురి కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఏం చేస్తాడు? ఈ టౌన్కి గ్రేటెస్ట్ ఉపకారం చేసినటువంటి బెనిఫాక్టర్ అయినటువంటి ఎకనామిక్ క్రైసిస్లో నుంచి టౌన్ రక్షించినటువంటి ఆ మ్యాడ్ పర్సన్కి గ్రాటిట్యూడ్, కృతజ్ఞత, ట్రిబ్యూట్స్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. తన ఫ్రెండ్తోని ఆ డ్రింక్ సెలబ్రేట్ చేస్తే అతను ట్రిబ్యూట్స్ పే చేయడం జరుగుతుంది. అతను షాక్కి గురిగాడు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హీ హ్యాడ్ డన్ more than double the business that generally used to do, even without the delivery given to the stranger who had ordered these 2 cars. So ఇది మనం ఏమంటామంటే ఈక్వెన్స్ cascading effect, one falling on the other. Just when you touch one thing, one falls on the other and the ripple effects gets going. సో ఇదంతా కూడా బయింగ్ అనేది ఒక వైరల్గా అయిపోయింది అన్నట్టు. ద కాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూ బాయ్స్ అండ్ ద సేల్స్.
Okay, I showed it on the highlight. Few boys, few sales జరిగాయి. Okay, some reason or the other. దానివల్ల ఏమైంది? That marks. Okay, that mark, not marks here. That mark. Okay, the shift to a positive sentiment among the people. పీపుల్ యొక్క సెంటిమెంట్ పాజిటివ్గా షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇందువల్ల ఈ ఫ్యూ బాయ్స్ వల్ల ఒక క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. మూడ్ అనేది షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ సొసైటీ. ఈ విధంగా పాజిటివ్ మూడ్ అనేది ఎకనామిక్స్లో ఓకే మనీ సర్క్యులేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద కంక్లూజన్. I hope you might have enjoyed the story. I hope you will go through the points once again. If you like this video, do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and do wait for my next video. Thank you all for your time, and thank you all for watching this video.